Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du let's play de Lost Judgment. Attention là. Ouais, je me disais bien, j'avais été repéré dès le début d'épisode comme ça. On peut pas faire son intro tranquille. Alors, nous sommes en compagnie de Yagami et Kaito. Et notre objectif c'est d'aller trouver l'agence de détective au Yokohama 99. Alors logiquement c'est par là-bas. Bon, c'est juste ici en fait. Pas l'air bien loin. Je peux pas m'acheter un petit truc à manger en passant. Alors ça c'est des objets ici, c'est pas un restaurant. Ah, du karage. Oh, j'aime bien ça en vrai. Ouais, on n'a pas beaucoup d'argent par contre. On va en prendre un et des pommes chiches. On les mangera éventuellement en cas d'urgence. Hop, on prend le petit composant. Du pyroxène jaune. Alors, où est-ce qu'il est lui? Est-ce qu'il faudrait pas monter par l'arrière? Ah, c'est là, au deuxième étage. Yokohama 99か。あれが杉浦たちの噂だな。へえ、案外しっかりしてるな。T'es jaloux en vrai. Il est jaloux, Yagami. Parce que c'est vrai que son petit bureau à lui, il fait un peu pitié quand même. Oh, oh, ils sont bien équipés. Oh, いやどうもご無沙汰でした、八神氏。T'es sorti de ta petite tour いらっしゃい、お二人さん。元気だった？この野郎。連絡もよこさねえで、いつの間にこんな事務所。あ、おっと。Oh là 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 là. On dirait deux gosses. しゃらくせえ。さすが元泥棒。前より腕上げた。C'est vrai. 泥棒じゃなくて窃盗団ね。同じだろ。やだな。僕は私利私欲で盗む連中とは違うから。強気をくじいて弱気を助ける義賊的なやつだよ。まあそれもずっと前に足洗ったわけだけど。Une petite phrase de rappel pour les gens qui auraient pas fait le premier, au cas où. 少しうちに似てる。そりゃまあ、僕らが目指すは八神探偵事 Ouais, 務 il est 所 mieux だか celui-ci, hein. ら。憧れの先輩ですよ。ささ、どうぞお書きになってくだされ。早速依頼内容のブリーフィングを。なんだ？ブリーフィングって。状況説明ってこと。まずは今日のアジェンダからご説明しましょう。アジェンダ？議題のことね。うちの所長、意識高い系の会社を参考にしてんだよね。優しい目で付き合ってあげて。いいと思うよ。最初は何でも真似から始めるもんだ。Alors, voyons voir de quoi il en veut. というわけで、八神氏たちにご助力賜りたいのは、最近探偵業へ増えつつある案件でして。どうでしょう。なんとなくお分かりになりますかな。カムロ町じゃまず来ない案件だと思うね。横浜ならではってことか。わかった。じゃあもうあれしかねえ。周影を仕切ってる連中の島争いだ。だろ？ああ、そういやこの辺、ハンピン・ニューマンってギャングがいるんだって。そう。その半品なんとかの構想が依頼のネタだ。今のところこちらにギャングの構想はありません。我が社で増えている依頼というのはいじめについての調査報告です。Ah, bah je l'avais い dit. じめか。Je l'ai senti là pour le coup. うちの子がいじめられたようだから証拠を集めてくれとか、加害者を特定してほしいといったものですな。Ah, ça a l'air vraiment décentralisé sur leur lycée. 自分の子供にいじめの証拠があったら裁判楽だし、それで学校にも責任問えるでしょ。子供っていくつぐらいの？一番多いのは中学生です。あの時期の男子はテストステロンという性ホルモンが急激に増えるんです。すると攻撃性や支配欲が強まるんですが、
まだ脳が未熟で理性が利きません。それでいじめが起きやすくなります。思春期ってやつか。ただ今のは男子限定の話なんだろ。女子にだっていじめはあるよな。ええ、いじめには他にオキシトシンという脳内ホルモンも関係すると言われています。 Ouais. オキシトシンは男女問わず仲間への親愛を司るもので、例えば母親が子供を見たりした時に多く分泌されます。それだけ聞くと善玉みたいだけど。そうですね。太古の昔、オキシトシンを持つようになって人は仲間と助け合うことができました。特に Et où 出 est-ce qu'on 産 est 直 parti 後に là 子を抱えて無防備な女性には仲間たちの助けが必要でした。オキシトシンがその支え合いを促したのです。そしてそうした行動の取れる群れでなければ子を育てられず、厳しい自然を生き残れなかったでしょう。しかしやがてこの仲間への思いが強くなっていくと、今度は群れの足を引っ張る存在を裏切り者とみなすようになりました。例えば働きもしないのにただ収穫物を食べるだけのもの、彼らを放っておいてはやがて誰も働かなくなり、その群れは全滅してしまいます。確かにな。だから裏切り者には仲間内で制裁が加えられました。当時群れが生き残るためにその制裁は正義だったはずです。裏切り者をきっちり迫害した群れほど結果的に淘汰されずに済んだでしょう。つまりそれが私たちの祖先です。 Je sais pas où il じ veut ゃあ en いじ venir. め Hein. はその時の名残ってこと。本能に組み込まれてる的な。 Aïe aïe aïe. 全部ホルモンのせいかよ。もちろんそうは言いません。でも人は仲間内の異物を排除する傾向にありますよね。 Mhm. 空気の読めないものを KY、 反応の鈍いものをノリが悪いといじめませんか。歴史上もそうやっていろんなマイノリティが迫害されてきました。世界中で古今東西を問わず。 Tous ces livres traitent du harcèlement. Ouais, ils sont vraiment. Ça a l'air d'être un gros sujet. Hein. だいぶ勉強したみたいだな。主につくもくんがね。僕は体張る担当なもんで。なるほど。Le harcèlement doit être un véritable fléau, vu la quantité de livres à ce sujet. Oh, ça. T'as pas aidé, mon gars. ではついでながらもう一つ面白い話があります。人は裏切り者を見つけるとそれを制裁したいという欲求に駆られます。なぜならそうした制裁を下すと脳がドーパミンという快楽物質を出すんですよ。つまり正義をなすとき人は食事やセックスをするのと同じぐらいの快感を得てしまうんです。ならその正義が歪んだものだったら大変だ。暴走して歯止めが効かなくなる。まさにその通りなのです、八神氏。で、俺らに手借りてって依頼もそのいじめ絡みなんだよな。ええ、依頼人はとある私立校の理事長です。校 Ah, 内にいじめがないかしらみつぶしに調べてほしいというのですよ。 ah た c'est だ bien し ça. なるべく波風を立てないように。その学校の規模は。1学年にクラスが6つ、3学年で18クラスですな。 Ok. 全校生徒600人余りです。 Hmm. 僕と杉浦氏だけでは手が足りません。夜その依頼人と外で会うことになってんだ。そこで詳しい内容を聞く予定で、その時は2人にもいてもらいたいんだけど、いいよね。段取りいいじゃねえか。駆け出しの探偵社にしちゃ上出来だ。それまではご自由にどうぞ。場所は八神さんたちの歓迎も兼ねて中華街の店をセッティングしといたから、教員楼って店に現地集合でお願い。 Ok, Regarde c'est pas. noté. お気遣いどうも。 C'est alors je m'attendais vraiment au coup classique du les lycéens se harcèlent entre eux et je pense on va mettre une pause et je pense que il y a des gens qui orchestrent un petit peu ça on va dire en tout cas qui les hiérarchisent sont dans une forme de société on va dire et que assez habituellement dans les productions japonaises tout ce qui est prof tout ce qui est proviseur et tout ça c'est un petit peu caché sous le tapis
ne pas en parler, ça met une mauvaise réputation au lycée. Là, apparemment, le client, c'est le proviseur. C'est pour ça que j'ai dit c'était bien, parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit le schéma classique, et visiblement, ça ne l'est pas. Après, c'est peut-être lui le coupable aussi, hein. On ne sait jamais. Alors, ok. Bon, bah du coup, on va aller à ce fameux restaurant en ramassant un peu les saletés qu'on va trouver. Et en donnant quelques coups au passage, est-ce qu'on n'aurait pas de quoi augmenter notre aptitude? Après, il y en a déjà 51 disponibles, c'est terrible. Là, je voulais augmenter mon attaque. Et c'est 2500, on peut le prendre. Hop, voilà. Ça nous fera gagner un peu de temps dans les combats. Et en plus, forcément, ça marche dans les deux styles. Dans les trois styles, il y a 3 styles maintenant. Alors, je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. Sûrement un peu de deux, mais sûrement pas les 3. Allez, on a des ennemis là. C'est moi qui cherche la bagarre, hein, pour le coup. Et voilà. Un ressort robuste. Alors je suis surpris qu'ils nous ont pas montré le drone. Enfin, on l'a vu en vidéo mais on l'a pas utilisé. On sait vraiment qu'on allait faire un peu le tour de toutes les mécaniques au début. Ça avait l'air. Bah pas celle-ci. Après c'est pas forcément un truc qui me captive, hein, le drone. Mais bon, c'est une spécificité de Judgment. Et hop là. Voilà. Quelle violence. Quelle violence, mes amis. On va passer par là pour voir. Ah bon, on peut pas. Oh, ah oui, il y avait un truc planqué ici, je m'en souviens. Du coup, il n'y a plus rien là. Nous, on peut pas y aller en tout cas. Il me semblait même qu'on rentrait à l'intérieur avant ici. Et peut-être que je me fais de fausses idées. À force d'avoir fait des tonnes de Yakuza, on finit un peu par confondre les maps. Hein. En tout cas, les premiers ennemis, ça va, ça tombe tout seul. Et tant mieux. Parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de combats dans ces jeux. Alors, s'ils peuvent être rapides, ça m'arrange. D'ailleurs, je suis toujours en mode serpent. Peut-être changer de style de combat. Allez, c'est par là-bas. On récupère une vie en passant. De l'autre côté. Ah bah, j'avais pas vu que mon chemin était balisé. Bon, on poursuit, hein. Est-ce qu'il va nous arriver des bricoles en route? On est vraiment dans Chinatown, non? C'est toi, Kaito, qui dit d'attendre là? Bah alors? Ah, il a la traîne, hein, Kaito? Je suis un peu surpris. Ah, j'ai raté l'item. C'est pas très grave. Eh, vous venez là. J'ai besoin de PA et d'argent. Ça aurait été bien qu'on puisse initier le combat. Parce que là, je dois attendre qu'ils me repèrent et me font pouvoir taper dessus. Alors que comme on arrive derrière, ça aurait été intéressant qu'on puisse les taper directement dans le dos. Ça aurait nous fait gagner quelques secondes. Quelques précieuses secondes même. Ok. Hop. On va pas non plus tout ramasser, hein, mais bon. Ah tiens, il y a encore un message comme une quête. Il doit y avoir une quête dans le coin. Je sais pas si c'est une quête annexe, parce que moi ça m'affiche rien. On les voit bien sur la map. On verra ça plus tard. On va se concentrer sur le scénario principal. Pardon. Il y a quand même des beaux bâtiments, hein, ici. Hop. Un peu de métal. Ah, raté. Et c'est ici. あったぜタボ教員楼ここだそろそろ着きましたかな、八神氏。我々はもう着いていますぞ。 On arrive. ああ、今店の前。わかりました。
では受付でつくもの連れだと言ってください。了解。慣れたもんじゃねえか。あいつずっと満喫 C'est で ce que je me 引きこもり disais だった tout à l'heure. 俺らももううかうかしてらんないね。Il a quitté sa tour et là il est en mode patron de start-up. C'est bien, hein, il évolue. さあさあ、こちらが先日お話しした八神氏と海藤さんです。カムロ町の名探偵ですぞ。つくもさんからお噂はかねがね。私は奥田と申します。私立星稜高校の理事長をしております。Yuzo Okuda, le proviseur du lycée Seirio. なあ、星稜高校って Si, さっ tout à き fait. 店員煽ってたガキどもの？多分そうだね。何か？今日街でオタクの生徒さんたちを見かけました。店の人を怒らせといてそれをスマホで撮ってたんです。7、8人で取り囲みながら。あっちゃー、八神さんたちがそんなの見たら素通りできないよね。 Effectivement. おお、まとめて鉄拳指導してやったぜ。鉄拳？いや、でもその私は聞かなかったことにした方が良さそうだ。まあそう言うなよ理事長。腹割ってオープンに行こうや。海藤さんはもうちょいビジネスライクにしようか。奥田理事長、明日から早速調査に入りますが、改めて詳しい依頼内容を教えていただけますか？ええ、もちろんです。本校も日頃いじめ問題に取り組んではいますが、それでも常に不安なんです。果たして十分に防止できているのか。そしてもしすでにいじめが芽吹いていたなら、深刻化する前に摘み取るべきでしょう。つまり肝心なのは事前の予防です。それで探偵に依頼を。ええ、そんな風に思っていた時、99課の看板が目に入ってきましてね。ホームページを見たら、すでにいじめの調査なども実績としてあった。これは運命かなと。Ah, 大げさな。allez, けど ça me う paraît ちが今 crédible. までやってきた案件って大抵最初からいじめの加害者は誰か分かってるわけで、僕らはその証拠を揃えてきた。今回みたいにあるかどうかもわからないいじめを探すっていうのは初めてでさ。故にここに集いし4人の探偵が必要なのですよ。なんか作戦があんだな。ええ、今回の証拠の収集には動画撮影が有効です。 Oula, すでに小型の隠しカメラをかき集めてありま ça す m'a が、 l'air bien illégal ton truc. それをいじめの起きそうな校内の死角に仕掛けていこうかと。まずは期間限定で2週間ほど撮影することにしましょう。 En soi, ça pourrait いじ marcher. めを隠し撮りってことか。ただ、もしその隠しカメラがうっかりバレたりしたら大問題になります。誰にも気づかれない場所へ巧妙に仕掛けなければなりません。そこがベテラン探偵の出番というわけで。よく言うよ。守衛さんや先生たちにも隠し撮りのことは内緒。この件は理事長と僕らしか知らないですよね。ええ、知っている人間が多いほど秘密は Tout à fait, 漏れる ouais. ものですから。 Surtout s'il y a quelqu'un qui それに aide ou qui 柳さん orchestre. はカムロ町でいくつも難事件を解決してきたと伺っています。 Ah bon. この依頼を完璧に果たしていただける方だと。どうぞよろしくお願いします。どんどんハードル上げられていくな、ターボ。では八神氏、何か理事長にお聞きしたいことがあればどうぞ。いいね、ベテランの仕事ぶり。早速勉強させてもらわなきゃ。なんかやりにくいな。まあでもそれじゃ。 Alors, quoi, on va engager des détectives et s'il y a une preuve de harcèlement, je peux commander du canard laqué. Pour ce qui est du litige avec vos élèves. On va lui dire déjà, et s'il y a une preuve de harcèlement. もし調べた結果、いじめがあったらどうするんです？もちろん学校側で指導します。
県にも報告しなければなりません。そうすると先生たちは仕事が増えちゃうよね。 Oui, bah 生徒 alors に ça, 聞 on き s'en 取りした fiche. りいろんな書類を書いたりさ。それが嫌で報告しないなんてこともあったりして。残念ながらあるでしょうね。 Bien sûr que c'est une ただ possibilité. でさえ仕事の多い教師たちが進んでいじめを見つけ出したいかといえば Ah, surtout, ils sont pas できれ forcément ばないに qualifiés 越 pour し ça. たことはない。じゃあいじめ見つけたらボーナス出してやるって Oh のはどう non, pas de la délation, qu'est-ce que tu だ進んで racontes 見 toi? つけたくなるぜ。 y aurait さ plein de すが faux. にそういうのはまずいんじゃない？ C'est いや clair. 一案かもしれません Ah, よ。 je pense que si, hein. まだ完璧ないじめへの対処法というのはどこにもないんですから。 Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ah, et du coup, je peux lui redemander la même chose. Pourquoi avoir engagé des détectives? 理事長がわざわざ探偵を雇う理由聞かせてもらえません？それはですから深刻化する前にいじめを見つけたいからです。先生方が目を光らせてるだけでは足りないと。ええ、あいにくそれだけでは少し心配でしてね。彼らの申告だけでは信用しきれないというか。 Que s'est-il passé pour que le proviseur doute de la parole des professeurs? Bon, je pense qu'il a raison de base. Clairement, la position de professeur, ça permet aussi d'avoir un ascendant, donc potentiellement du harcèlement. C'est possible en tout cas. Ça peut pousser à, enfin ça peut aider à pousser à. Mais là, visiblement, l'instinct d'Yagami lui dit qu'il y a une histoire. Et on a débloqué une nouvelle phrase à proposer. Les professeurs ne sont pas dignes de confiance. 奥田さんはさっき先生方の申告を信用しきれないってそんな風に言ってましたよね。人のやることですから見落としや勘違いでいじめに気づかないこともあるでしょう。もう少し含みのある感じに聞こえました。そうでしたね。確かに。何かあるんですか？なんと言いますか。実はもう4年前になりますが、 Oh, うちの高校で生徒が一人自殺をしています。自宅で首を吊って。 le pauvre. それはいじめが原因で？いえ、第三者委員会を設置して調査をしました。 Mhm. いじめの事実は確認されてません。裁判所も同じ判断でした。裁判所？自殺した生徒の保護者から訴えられたんです。学校でいじめがあったんじゃないのかと。ネットには確かにそういう書き込みがあって、とはいえ他に客観的な証拠はなく、結局裁判所もうちに責任はないと言ってくれたんです。実際に理事長の目から見ていじめはなかったんですか？なかったと信じたいです。ただ正直そう言い切るには私と現場の距離は遠かったように思います。 C'est pas évident, hein, ces choses-là. 今本校に通っている生徒たちも私の目には問題ないように見えます。みんなまだ幼いものですよ。しかし例えば2月ほど前、教育実習に来てた学生が心を病んでしまったのか突然来なくなりました。なんだそりゃ。生徒にいびられたってことか？さあ、もしかしたらそうだったかもしれませんが、 Ouais, comme souvent en 未 vrai. だ Hein. に彼のことは分からずじまいです。生徒らとなかなかうまくやっていると思ってたんですがね。その後、ご家族の方で捜索願いを出したと聞いています。 Un élève qui se suicide, un prof porté disparu. Ce lycée n'est pas très net. とにかくそういうわけで、皆さんにはどうか見えにくい学校の影へ光を当てて Bah, い il た a だ l'air きたい。 sincère. Hein. それが私の今回の依頼なんです。 Il a l'air sincère et bah, ses réponses, elles sont plutôt pertinentes. Du coup, je pense qu'on peut lui faire confiance. On va juste vérifier celle-ci. さっきはなんとなくうやむやにしちゃったんですけど、今日街でオタクの生徒とやり合っちゃって、そのことはもう大丈夫ですかね？ええ、その話はもう
聞かなかったことにしますので。おう、ただこれだけは言っとくぜ。同じ状況に出くわしたら俺はまた連中を締めっからよ。遠慮する気はね相変わらずだね、八神探偵事務所は。On va pas se faire griller non plus, hein, mais bon. On a assez parlé, on va pas commander de canard laqué. Je vois pas trop le rapport avec l'enquête. お話を伺っていろいろ分かりました。とりあえず仕事の話はこんなとこか。 C'est vrai. そうですね。あとは実際に現場を見てみませんと。その時またお話を伺うかもしれません。それはもちろん。え。よし、じゃあもう食っていいな。何今まで遠慮してたみたいに言ってんの？気にせず食べてたくせに。そいつはどうだろうね。よう兄さん、スイカだ。こっからが本番よ。厨房は温まってんだろうな。ここそんなに安い店じゃないよな。ご安心くだされ、八神氏。今夜はお二人の歓迎も兼ねてご馳走しますから。Ils ont bien beaucoup d'argent eux quand même, hein. あ、じゃあ俺も追加で。 Ouais, ils ont bien beaucoup d'argent. Bon, bah en tout cas, on a un peu le contexte. Alors, il y a des chances, c'est possible que l'étudiant qui s'est vraisemblablement, on va mettre du conditionnel dessus, suicidé, c'est possible que ce soit le fils du type qu'on a vu en procès, aussi en entrée, que tout soit lié, ça me paraîtrait plutôt crédible. Alors, de nouvelles infos ont été ajoutées au dossier, suicide, suspect potentiel et scénario de l'affaire mise à jour. Très bien. On est là en chapitre 1, le mouton noir. On a des affaires secondaires, c'est les quêtes secondaires, il y en a 54. On a de quoi faire. Hein. Les intrigues de lycée, il y en a 10. Ça doit être pareil, des affaires mais internes au lycée. Rendez-vous, j'imagine que c'est les romances, il y en a 4. Et affaire principale, c'est celle-ci. Donc on a le brief avec les différentes personnes, mais pour le moment, bah, on a juste le proviseur. On n'a pas de preuves, évidemment. Et les détails, c'est ce qu'on vient de nous raconter. Oh, il y a même un peu plus d'infos. Il y a 4 ans, le 10 janvier 2018, soit le premier jour du nouveau semestre, un lycéen de 3e année âgé de 18 ans a été retrouvé par sa mère pendu avec une serviette dans sa propre chambre. Il était 7 heures. Le drame s'est produit dans un appartement à proximité d'Ichinjo, à Yokohama. Une ambulance l'a amené à l'hôpital où son décès a été prononcé. Ok. Oui, bah oui, je pense que c'est les deux sont liés du coup. Ok. Et j'ai pas appuyé, mais apparemment il y avait aussi des infos sur le professeur qui a disparu. Qui est peut-être coupable de quelque chose aussi, on ne sait pas en vrai. 先ほどは細かい話も出ましたが、要は星稜高校でいじめの事実を見つければいいのです。ああ、学校に隠しカメラを仕掛けるって言ってたな。ええ、数に限りがあるので、明日仕掛ける場所を探りましょう。校内へは空調整備に来た業者の手で潜入するつもりです。Ok. つなぎでも切ろってのか。実はもう人数分作業服を用意してありますよ。今回の仕事で我々の調査を承知しているのは理事長一人。なので生徒や他の先生方の目をごまかさなくてはなりません。Ok, je vois un peu l'idée. わかったよ。まあいい。今日はこんなとこだ。それもそうですな。では八神氏たち、これからはここを自分の事務所だと思って自由にお過ごしくだされ。Le dossier c'est ici du coup. On va juste vérifier donc là-dessus. Voilà, le professeur porté disparu du lycée. Personne. Alors un professeur stagiaire, on n'a pas son nom. Aucun message d'explication n'a été découvert jusqu'à présent. Le 9 octobre, sa famille a signalé sa disparition. Après 2 jours du coup. Ouais, ok, bah on a que ça. Ouais, on n'a même pas son identité. C'est un peu dommage ça. Ça va être compliqué de se renseigner sur ça. Alors je vois qu'on a aussi le Tongo. Ok, c'est le compendium. Vous voyez, j'ai déjà terminé 0,3% des activités possibles du jeu. Ah bah on n'a pas fini, hein. Bon, on le finit quand même assez rarement à 100%. Et ça, c'est le drone.
Ok. On peut changer la musique comme d'hab. C'est quoi ça? Oh, quelle poisse! Hmm. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive, Sugiura? Sugiura, pardon. Ah, je faisais du shopping sur internet et j'ai acheté 2 fois le même skateboard sans le vouloir. Ah, ok. C'est l'introduction du fait qu'on aura un skateboard. Ok. Bah, comment t'as fait ton compte? C'était une édition limitée, disponible uniquement par tirage au sort. Alors pour augmenter mes chances, je l'ai précommandé sur 2 sites différents. 困ったな。 Ah, mais j'ai été sélectionné sur les 2 sites. J'ai reçu un deuxième skate ici hier. Bah, tu peux pas le renvoyer? Ou le revendre sur internet? Ah, les retours sont pas autorisés et... C'est vrai qu'il se vend 2 fois plus cher que le prix d'origine, mais... おう Ouais, si tu peux le revendre le double du prix, c'est encore mieux. Tu vas te faire un peu d'argent. なんと Il en est hors de question. Si longtemps que je vivrai, je ne laisserai personne revendre un objet. Personne, vous m'entendez? Oh. Mais qu'est-ce qui te prend? On n'a pas l'habitude de te voir dans cet état, hein. Il déteste les gens qui revendent des objets car un jour il a voulu acheter une figurine super rare. Il était obligé de se tourner vers un revendeur. あ Ah, je savais pas. J'ai acheté un jeu en édition limitée 3 fois plus cher que le prix d'origine. Je ne voulais pas cautionner cette industrie honteuse qui fait flamber les prix. Mais il me fallait ce jeu. Tu comprends ma souffrance? あはあ Non, désolé, j'avoue que j'ai du mal. Bah moi je la comprends très très bien. Et je pense que tous les amateurs de rétro la comprennent d'autant plus maintenant. En tout cas tous les collectionneurs. Regardez, il y a encadré son masque de cambrioleur là sur le mur. C'est rigolo. Tu vois maintenant pourquoi je suis bien embêté avec mes 2 skates. Et si tu passais le deuxième masque Yagami, ça pourrait être pratique de se déplacer aux 4 coins de Shinjo. Pour se déplacer aux 4 coins de Shinjo. Le filet à Yagami? Ouais, c'est pas une mauvaise idée. ヤガミさん。 Qu'est-ce que tu en dis, Yagami? Bah, il me sert pas à grand chose, et vu que je ne peux pas le revendre ni le renvoyer. Bah, t'es sûr que ça te dérange pas que je l'utilise gratuitement? Il vaut cher, non? Bah, tu me remercieras plus tard. Tiens, la prochaine fois que tu résoudras une grosse affaire, tu n'auras qu'à me payer un bon resto. Ok, ça marche, je saurai en prendre soin. Et du coup, il y a un truc qui me fait un peu rire là. C'est que du coup, on se récupère un skate. Mais si on est accompagné de Kaito, je suis sûr qu'il va nous suivre. Et du coup, on sera là en skate et il va peut-être courir après nous. Ou alors c'est un mode spécifique de jeu, peut-être. Oh. Au fait, t'as le droit de t'en servir en ville, mais interdit de rouler sur les trottoirs. C'est dangereux pour les piétons. Ah, ok. あ D'accord, message reçu. Ça, c'est marrant, ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Une figurine pas chère sur eBay? Qu'est-ce qui se passe, Tsugumo? Le monsieur en face de la gare vend une édition limitée de la figurine Star d'Amour, sortie à l'occasion du 5e anniversaire de la nuée. Bon, j'ai eu l'info un peu au hasard sur un forum, mais ça n'a pas l'air d'être un canular. Il me la faut. Ah, un revendeur, c'est déjà sur le coup. Ah. Il faut... attends, on a encore du boulot à terminer avant demain. Comme vérifier toutes les caméras cachées, que les caméras cachées fonctionnent. Ça veut dire Yagami va me chercher ma figurine. Mais je dois me dépêcher. Si je laisse passer cette occasion, je vais encore devoir me tourner vers un revendeur. Ah, je suis désolé, mais priorité au travail. Eh ben, peut-être que... Eh, 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 eh. あ C'est bon, j'ai compris. Tu veux que j'aille l'acheter à ta place, c'est ça? Ce sera pas la première fois, on s'en souvient. Oh, tu ferais ça pour moi? Le type est déjà en route, tu veux bien y aller maintenant? Et on va y aller vite grâce au skateboard. Pas de problème, je vais en profiter pour essayer mon nouveau skateboard. Ok, c'est une affaire secondaire, mais elle est dans お願 l'histoire いします principale. ぞ Ça, ils font toujours ça. C'est pas une nouveauté. Et du coup, il va faire comment Kaito? Il vient pas avec nous? Ah, si j'en crois l'heure à laquelle il a posté son dernier message, il devrait arriver dans la boutique dans 3 minutes. Ah non, c'est chronométré. D'accord, faut juste que je sois plus rapide que lui. Je compte sur toi. Tiens, voilà 20 000 yens. Eh bien, bonne chance Yagami. Et n'oublie pas qu'il est interdit de rouler sur les trottoirs. Alors fais bien attention à ta trajectoire. Aïe aïe aïe, je suis un peu inquiet, je vous avouerai du coup. Sillonnez la ville. Montez sur votre skateboard pour parcourir la ville à toute allure. Sortez dans la rue, puis maintenez A ou RT pour commencer à courir et à monter sur votre planche. Ok. Essayez de collecter des points de skateboard en forme de pièces sur votre route. Vous aurez peut-être une belle récompense. Il existe plusieurs skateboards. Ouais.
Pour accélérer, il faut appuyer sur A pour s'élancer et prendre de la vitesse. Vous n'accélérez que pendant un court instant. Vous devrez donc agir en conséquence. Si vous accélérez bien, votre planche laissera des traces au sol. Puis les traces sont épaisses, puis votre accélération est efficace. Ok, c'est le démarrage ça en fait. Sauter, appuyer sur B pour sauter, maintenez B, puis relâcher pour sauter plus haut et plus loin. Ok, oh j'ai peur. Je suis très inquiet. Ça commence mal. Pardon. J'ai vraiment pas de vitesse hein, là. J'essaie de comprendre si j'ai un moyen d'accélérer, je crois pas. Hein. Et je pense que si je lâche A, en fait, il descend de son skate. Non, il descend pas de son skate. Ah, il a remis un petit coup de pied là. Tout seul. Tout seul comme un grand garçon. Ah, je peux appuyer plusieurs fois, ok. Ok, j'ai compris en fait. Faut appuyer plusieurs fois sur le A. Attention. C'est pas un trottoir ça? Non, c'est bon. On prend la petite pièce. C'est par là-bas. Ah mince, je suis sur un trottoir maintenant. C'est pas grave. On traverse là. Et ici, ça devrait être bon. Voilà, ok. Je comprends l'idée. Par contre, j'aurais dû regarder la map avant parce que c'est là derrière. Ouais, du coup, j'aurais dû tourner ici en fait. Désolé, c'est moi qui fais des bêtises. Allez, ton skate. Oh, alors, je sais pas pourquoi je l'ai lâché, je l'ai perdu là. J'ai pas été sur un trottoir ni rien. Ah, il y a un petit embouteillage ici. Et normalement, nous, on arrive. C'est ici. Ça n'a pas l'air. C'est là. Ah non. Excusez-moi, j'ai entendu dire que vous vendiez une édition limitée de la figurine Star d'amour. Ouais, mais elle n'est pas donnée, hein, vous savez. Oh bon Dieu. Je la vends à 20 000 yens. Vous êtes toujours intéressé? Bien sûr, je la prends. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Ah. Yakuza économe, c'est lui qui était fan. Il va essayer de nous taper dessus. C'est sûr qu'on va devoir se battre. Ouais, je suis arrivé trop tard. C'est vous le revendeur dont m'a parlé Tsukumo? Donnez-moi cette figurine et partez. Vous interférez dans une affaire très importante. Premier arrivé, premier servi. Désolé, mais je la garde. Eh bien, dans ce cas, je vais devoir vous lâcher les mains. La vache, elle a tant de valeur que ça, cette figurine. Oh, mauvais. Ah bah ça, c'est descriptif, hein, dites-moi. Alors, je cherche la touche pour changer de style. Et du coup, vous regardez pas ce que faisait le combat, mais... Comment on change de style? Ah, c'est écrit en bas. La flèche du bas. Ok, et du coup, comme il y en a 3, là, je suis en bleu, c'est pas ce que je veux. Et là, je suis en tigre, c'est ça que je veux. Voilà. Ah bah, ça nous a donné 5000 yens. Ça se prend. C'est pas une fortune, hein, mais bon. On va pouvoir s'acheter un album. Merci, Merigami. Grâce à toi, je possède maintenant une magnifique objet de collection. Je n'ai même pas eu à dépenser une fortune auprès du revendeur. Il voulait tellement cette figurine qu'il s'est jeté sur moi. Elle est si rare que ça? Oh, un peu mon propriétaire des bissus ne devait pas être au courant, mais c'est un échantillon de couleur extrêmement rare, qui ne se fait plus du tout. Ce coloris n'a donc jamais été commercialisé. Il n'y a que 2 exemplaires de cette figurine dans le monde. Ah ouais. Waouh, en effet, elle est plutôt rare. Sur le marché, elle peut se vendre dans les 300 000 yens, si ce n'est plus. 300 000 yens? Pour une figurine? Mais t'es pas sérieux? Ah, tu comprends maintenant pourquoi Steve voulait absolument l'acheter. Cette petite merveille ne pouvait pas finir entre les mains d'un vulgaire revendeur. Moi, je serais capable de l'apprécier à sa juste valeur. En tout cas, j'ai bien fait d'empêcher Sugihara de revendre son skateboard. Sans lui, je n'aurais jamais eu ma figurine. Maintenant, je vais pouvoir me concentrer sur mon travail. Je parie que la mission du lycée Seirio sera une réussite. J'espère bien.
Bon, c'était un peu particulier le skateboard, mais pourquoi pas, ça permet d'accélérer un petit peu les trajets. C'est assez différent de ce qu'il y a eu dans les Like a Dragon du coup. En tout cas le 7 et le 8. On a un petit segway. Je ferais bien d'en rester là pour aujourd'hui. Bah nous aussi on devrait en rester là pour aujourd'hui. Mais bah, il nous reste 5 petites minutes. Et je suis pas sûr qu'on puisse faire grand chose en 5 minutes. Mais en même temps, ah bah j'ai pas vu ce que c'était ça aussi. Je voulais y aller tout à l'heure et je peux pas y aller. Regardez, il y a un petit icône. Ah, ça doit être juste une étagère pour décorer. Tu me laisses passer? J'ai pas le droit. Ah si, regardez. Ouais, c'est ça, décorer. Par contre, il m'empêche. Il essaie de m'empêcher de décorer. Sûrement que j'ai pas fait le tuto encore et que du coup, j'ai pas le droit. Parce que je peux passer par là. Non. On a vraiment pas le droit, hein. Et la chaise, elle est faite exprès. Bon, c'est pas grave, on va pas forcer le jeu. J'imagine que du coup, on se repose ici. On va juste descendre si on peut. Parce que là, si je lance, je pense que ça va lancer vraiment la scénario qui suit. Et comme on est à la fin de l'épisode, ce serait pas une bonne idée. Qu'est-ce que l'on peut faire ici? Il y a un Hello Work ici. On va aller voir si... Bah, ça doit être fermé à cette heure-ci de toute façon. Bah, ces quelques composants, ça nous servira forcément. Un petit peu d'argent, il y a un combat là. Ah oui, c'est vrai, je suis antique maintenant. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh. Bah alors. Ah. Voilà, bon, c'était un peu nul comme combat. Vous me pardonnerez. C'est ici le Hello Work. Il y aurait un truc à faire ici? J'ai du mal à comprendre hein, ces indicateurs verts. C'est bizarre. C'est super bizarre. Normalement, c'est ici. Alors peut-être que c'est à l'intérieur du Hello Work, mais bon, je pourrais pas rentrer à mon avis. Ah ouais, il y a des barrières, j'ai pas le droit. Et ici. Ah non, j'ai vraiment pas le droit de monter. Faudra qu'on revienne en journée pour voir si on peut passer. Bon, j'imagine que ça va être introduit par une quête dans le jeu à un moment. Mais bon, bah, pas pour tout de suite. Il n'y a rien à faire dans le coin. Une petite salle d'arcade là. On va aller voir la petite salle d'arcade. On va se faire un petit plaisir s'il y a des machines à pince. Logiquement, je vais vous garder l'annexe pour une série alternative annexe que je ferai quand j'aurai terminé le scénario du jeu. On va faire un petit peu comme ça pour bien séparer les deux. En tout cas, faire de son mieux, hein, c'est pas toujours évident. Alors, il y avait un truc aussi qui était rose là. Oh, il y a des gars de Chapon. Oh tiens, une machine à capsule. C'est vrai qu'il y en avait dans le premier, j'avais oublié. Oui, oui, oui. Bon, alors c'est pas vraiment des collections comme la Shenmue, hein. Mais bon, il y a quand même des sortes différentes, etc. Des plus rares que d'autres. Mais ça va pas aussi loin que ce qu'il y avait dans Shenmue. J'avais adoré ce petit truc là dans Shenmue. Par contre, c'est les mêmes que dans le premier jeu. Alors, on va prendre un peu Océan 2 ici. Décor Océan, l'eau 2, 300 yens. On va garder notre argent parce que là on a déjà dépensé 1000 yens et on a eu déjà un double, je crois. Je crois, je suis pas sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette salle d'arcade? Oh, elle est un peu miteuse quand même. On a Sonic, Fighting Viper, Fantasy Zone. Encore ce Motorade. Fantasy Zone, Fighting Viper, Sonic. Ok. Ça, on peut jamais s'en servir malheureusement. Après, Pyramide, ça m'intéresse pas trop. Ce que j'aime bien, ce serait les Pachinko. On n'a pas le droit. Ah, et ça, on pourra peut-être s'en servir avec la romance, qui sait. Écoutez, on va essayer de récupérer. C'est quoi ces trucs tout moches là? Oh, c'est moche. Ah, c'est un... Je sais plus le nom de la mascotte, mais c'est la mascotte d'une ville. Oh, les oursons, ils sont sympas. Ils doivent être bien casse-pieds à récupérer. Et les fameux chats, ceux-là doivent être un peu plus faciles. On va tenter les chiens parce que c'est ce qu'il y a de plus mignon. Et on se laissera après ça. À savoir quand est-ce que je vais réussir à m'arrêter à ça, c'est une autre question.
Ah, je suis un peu trop loin par contre. Là. Je vais le faire reculer du mauvais côté si j'arrive pas à le choper. Bon, c'est pas grave, il est tombé. Pas mal. On en a un dès le premier. Un bulldog français en plus. Alors là, faut que je m'arrête un peu avant pour que la pince puisse le pousser du bon côté. Au moins le pousser. Si on peut pas le choper, ce serait bien qu'on arrive au moins à l'avancer. Waouh, elle bouge à fond, hein, la pince. Non. Ah, dommage. Là, ça va pas être simple. Il y a peut-être moyen... Ah bah non, c'est encore un bulldog, j'ai dit. Il y a peut-être moyen que j'ai celui qui est noir l'homme, mais on l'a déjà. Allez, il nous reste encore une partie. Là, de toute façon, je pense que c'est un peu mort. Hein. On va juste modifier sa position. Ah bon, on a fait pire que mieux. On va réessayer d'avoir le deuxième là au fond. Ça, je pourrais vraiment... C'est même pas le jeu en soi qui m'intéresse. Hein. C'est vraiment que j'ai envie de collectionner toutes les peluches et tout ça. Ça, c'est toujours pareil. Je me fais tout le temps avoir avec ces jeux-là dans les Yakuza. Ah, j'ai été trop loin. Ah oui, j'ai été trop loin là. Mince. Allez, sur un malentendu. Tombe pas tout de suite, tombe pas tout de suite. Attends, voilà, là c'est bien. Même s'il tombe, c'est bien. Et ben voilà. On a eu au moins ces deux peluches là. Oh, un golden. C'est ma race de chien préférée, le golden. On va essayer d'avoir un deuxième comme ça. De toute façon, on a déjà payé les parties, donc autant les faire. Qui sait, on aura peut-être une quête où il faudra ramener des peluches. Hein. Ah, dommage. Dommage, si t'avais tenu un peu plus longtemps, on aurait eu. Il me reste une partie, je crois. Ouais, c'est ça. Waouh, je vais pas l'avoir là. J'étais super loin. Après, sur un malentendu, ça peut passer. Oui, c'est passé. Et voilà. Bon, ça fera notre deuxième. On en aura déjà un doublon. Ok. Bah, très bien. Écoutez, oh, on a gagné 6 PA en faisant ça. C'est pas très utile, 6 PA. Allez, on en rachète une. Faut pas mettre des trucs comme ça. Bon, heureusement, c'est les mêmes qu'avant. Il n'y a pas vraiment... C'est des décorations d'aquarium, en fait. C'est pas fou. Mais dans Shenmue, là-dedans, on avait vraiment des séries Virtua Fighter et tout, avec les personnages, avec des versions gold plus rares, etc. C'était trop bien. Moi, j'avais squatté sur les gachapon. Je n'avais pas idée à quel point j'avais squatté là-dessus. Ok. Bah écoutez, moi, je vais vous laisser là pour cet épisode. On l'aura fait un petit peu plus long finalement, vu que il fallait qu'on comble les 5 dernières minutes et j'ai un peu traîné. Mais bon, au moins on aura vu cette salle d'arcade là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et moi, évidemment, je vous dis à la prochaine. Et puis après, je m'occuperai de ces villes gredins.